الفاتحة إلى حضرة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكفى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الميامين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وجميع سادتنا علي أنبياء علوي ومشايخنا في الدين وعلمائنا وأساتذتنا ورب روح الأحباب عمر بن محمد إليك هنيت كافة الأرواح وشيخنا في الدين وعلمائنا وأساتذتنا وخصوصا من لازم مجلسنا ولمن حضر وعمر واعتمر في هذا المصلى أن الله كريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة. مؤلف هذا الكتاب الشيخ عمر بن أحمد برجاء أن الله كريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وعنانية أن الله تعالى يطيل أعمارنا في طاعة الله ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم العلانية عن الشفاء والعافية من كل إله خصوصا Ibu Turyati binti Salmi yarja an Allah Ta'ala yashfiha wa yu'afiha wa Allah Ta'ala yarzuq as-sihha wal afiyah سقما من غير سقم ولا علل يا رب اشف مرضها فأنت الشافي على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Halaman 14 ya. Baris sampai walaika sekarang. Baris keberapa? Oh, baris keempat ya. Baris keempat dari atasnya halaman 14. Wa yalzamuka aidan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa yalzamuka aidan alla tamzaha muzahan ghayra laiqin أو تضحك بلا سبب أو تستغفر من المزاح والضحك. وفي التفسير إن بعض الصحابة رضي الله عنهم لما أكثروا المزاح نزل قوله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ويلزمك أيضا ألا ترفع صوتك بالكلام أو تغتاب أحدا من الناس أو تشتمه أو تفشي سره. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في
الدارين آمين. قال رضي الله عنه قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسول توبة النصوص صلاح الجسد والروح. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بتقوى وجملنا يا الله بالعافية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أيضا ويلزمك أيضا ألا تمزح muzahan ghaira laikin. Ya, selanjutnya wajib buat kamu ya ada nasihat ketika kita lagi duduk. Jangan sekali-kali kita bercanda dengan candaan yang kurang layak atau kurang pantas. Ya. Autan haka bila sabab, atau kita ketawa nggak jelas. Ketawa nggak jelas. Kalau nggak jelas berarti nggak ada riwayatnya. Kalau nggak ada riwayatnya berarti hadis palsu tuh. Ya. Ketawanya ketawa palsu. Ya. Orang ketawa nggak jelas. Nggak taunya stres. Ya kan? Jadi kita jangan ketawa kalau kagak lucu. Jangan ketawa tanpa ada sebab. Mau bercanda lah yang wajar. Au tastaghfira minal muzahi wadhihki, atau kebanyakan bercanda dan kebanyakan ketawa. Wa fi tafsiri, ada hadis, ada di dalam sebuah tafsir, inna ba'dha sahabah, ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lama aktsarul muzah, ketika demen banget bercanda. Senang bercanda tuh. Jadi inti bisa simpulkan teman Nabi, sahabat Nabi juga doyan bercanda. Oke, kalau kita ada yang bercanda, sama ada juga yang gede ikutin ada kan? Ada. Jadi kan mau bercanda mulu, berarti inti sahabat Nabi yang tukang bercanda. Ya, bukan yang ini, tukang bercanda ada, tapi ditegur yang tukang bercanda melulu. Yang negor langsung Allah melalui Sayyidina Muhammad. Ya. Apa tegurannya tuh? Ya, nazala gauluh. Nah, turun tuh, makanya ada. Kenapa mereka ini? Asbab nuzulnya ini ayat, karena sahabat ada yang dikit-dikit mau bercanda mulu. Di majelis serius bercanda. Nggak boleh di majlis mana maunya ketawa, bercanda. Ya ditegur sama Allah karena nggak cocok. Kalau cocok bebas. Ini nggak cocok, makanya apapun yang nggak cocok perlu kita kritikin. Afwan nggak pantas begini. Ini afwan nggak pantas. Tuh, jangan kita diemin. Allah juga karena nggak pantas, nggak cocok nih di majlis begini nih. Ditegur sama Allah. Apa tegurannya? Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kata Allah, kapan inti mau zikir? Kalau pagi bercanda, siang bercanda, sore bercanda, malam lo gelar sejadahnya kapan? Duduk di majelisnya kapan? Pagi jam 9 bercanda, siangan dikit bercanda, sore, malam zikirnya kapan? Kata Allah, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum. Kapan nih mau serius sama Allah? Dikasih tahu takhsya'nya ini di zikrillah. Ada juga kan orang pengen tenang tapi bukan zikir. Ya, mikirin yang lain, tenang juga sih. Tapi bukan Allah yang dia deketin, tapi di sini di konteks kalimatnya adalah lizikrillah, zikir. Kapan mau zikir? Bercanda melulu. Nah, makanya ada waktunya kita bercanda, ada waktunya kita untuk urusan kita sama Allah. Allah kan suruh tuh di dalam hadis,
Pagi tolong buat aneh, kata Allah, ame sore. Waktu terbit ame waktu terbenam, itu kasih 2 waktu itu buat Allah dan buat Allah. Urusan kita digampangin tuh semuanya. Ya, tafarraq li ibadati. Kasih 2 waktu, ya Allah, waktu terbit matahari dan waktu terbenam matahari. Makanya udah ada tuh Alhamdulillah Abdullah dengan wirdul latifnya udah enak. Ada 2 ratib, al-haddad, al-atas, udah enak juga. Itu bacaan yang udah tersusun rapi, enak. Udah nggak pakai nyari. Kalau inti pakai kitab al-azkar, nyari-nyari lagi inti. Ngapalinnya juga nggak bisa kita. Tapi kalau udah ratib, udah tersusun, gampang nggak ngapalinnya? Tuh, enak kalau ada pasal-pasalnya. Tuh, jangan ngomong bid'ah melulu, ya kan? Dikit-dikit nggak boleh. Semuanya isi ratib apaan emangnya? Isi ratib itu al-azkar semuanya. Al-azkar apa isinya? Hadis-hadis Nabi Muhammad. Nabi suruh di pagi zikir begini, di sore begini, ntar naik ke tidur begini, ntar masuk ini baca ini. Semuanya ada ajaran Nabi Muhammad. Cuman kita kadang-kadang gegabah, udah mau ngomel melulu. Orang baca ratib nggak diajarin ame Nabi. Dia kagak ngeliat. Makanya kalau ngaji biar melek, jangan tidur. Ngaji merem sih susah. Buka. Di dalamnya ada apaan tuh di dalam ratib. Di dalam maulid ada apaan. Kan enak kalau dibuka. Aman nggak? Aman. Orang kue bolu enak dikata kagak enak, susah. Boleh nggak doyan, pokoknya kagak enak aja. Udah susah, emang kalau nggak demen mau kata apa? Ya, mudah-mudahan kita jangan baca tuh ratib aman di pagi ame sore. Tuh. Allah yang suruh kapan mau serius, ya, untuk zikir. Wa ma nazala minal haq, kapan dia mau baca Quran. Allah tegur, kapan dong Quran? Faqra'u ma tayassaru minal Quran. Baca Quran. Baca Quran. Allah masih baik, ma tayassar minal Quran. Baca deh, yang enteng-enteng itu baca. Tuh, Masya Allah. Kan paling kagak mau lihat Al-Quran. Karena Nabi Muhammad kan begitu. Yatlu alaihim ayati. Nabi Muhammad Nabi yang mengajarkan kita tilawatil Quran. Kapan mau baca? Nah, ditegur tuh, wala yakunu kalladzina utul kitab. Jangan kayak orang-orang Yahudi. Jangan kayak orang-orang kayak Yahudi Nasrani. Mereka dikasih kitab min qablu fatalaihimul amad, makin lama bukan makin benar. Faqasat qulubuhum. Waduh, mentalnya, hatinya udah semakin kayak batu. Tuh, padahal dikasih kitab. Tapi kitabnya kemana? Orangnya kemana? Tuh, makanya digambarkan kayak himar nih. Himar tahu gak tuh? Nah itu, kitabnya banyak, dipakai kagak. Himar bawa kitab segitu banyak, kitab banyakan himar kitabnya kita kan. Himar pakai gerobak gede kitab yahmilu asfar, bawa kitab segitu banyak. Tanya himar isinya apa? Kagak tahu juga kagak gitu. Jadi ada orang cuman ngagol-ngagol doangan dia, tapi nggak mau ngamalin. Alim ya alim, bukannya nggak alim. Makanya kalimatnya utul kitab. Mereka ini alim, tapi alimnya nggak menyatu. Alim cuma sekedar casing yang Allah katakan, ya, an yuzdada ilman walam yazdad, ya, minallah walam yazdad hudan la yazdanillah illa bu'dan. Orang semakin alim tapi kok semakin jauh ame Allah. Yang begini menang casing doang kan, orang sebut orang alim, tapi nggak ada kedekatannya dengan Allah. Allah bahkan nggak demen, karena menang alim doangan, ilmu banyak, ngamalin kagak. Jadi ilmunya buat apaan? Cuma di sekedar Tuhan mau nyari-nyari dunia doangan. Ya nggak ada manfaat. Nauzubillah min dzalik. Wa katsirun minhum fasikun. Mayoritas mereka itu orang-orang jahat. Tuh, ilmunya banyak tapi nggak kepake.
Ya Allah jadiin mereka bukan alimun tapi fasikun, orang yang fasik. Mudah-mudahan jadi kita paham, bercanda hati-hati, ketawa yang nggak jelas juga hati-hati, ya kan? Bukannya nggak boleh, ada momen waktunya ada. Ya. Wa yalzamuka aidon, juga yang harus dan diwajibkan buat kamu Allah tarfa sautak bil kalam, kalau ngomong jangan kekencangan. Ya satu majelis pada melongo, ya kan? Kita ngomong, hampir begitu leher kita, saking saking kencangnya, nggak usah kencang banget. Ya. Kalau lagi duduk-duduk kan suka mau nanya, fadhal afwan, nanya kencang banget, hampir menggema ya, satu ini ruangan. Jangan terlalu kencang. Ya. Yang kedua, kalau kita lagi duduk-duduk juga, au taghtaba ahadan minan nas, jangan kita gibahin. Jangan kita gibahin orang, kawan kita, grup kita. Udah deh kalau bisa udah jangan, kalau ada urusan ya ikhtabah, ikhtiab, jangan kita gibahin. Au tashtimah, atau kita celak orang, kita caci maki orang. Au tubsya sirrahu, juga kita jangan viralin. Apa sirrahu, rahasia yang harus kita jaga. Apalagi yang namanya bentuk majelis. Tuh, ya kayak kita majelis kita kan banyak. Yang di grup tuh termasuk majelis tuh. Inti kan punya grup tuh. Nah itu majelis juga gitu. Kak ya, setiap apapun yang berbentuk majelis itu majelis namanya. Nah, yang namanya majelis hati-hati di situ, bila mana sifatnya memang sifat rahasia, nggak boleh diviralin, jangan diviralin, itu namanya majelis. Kalau ya sifatnya yang namanya, wah ini hanya internal, ordal nih, orang dalam, orang luar nggak boleh tahu. Nih misalnya nih majelis ini majelis pengurus panitia, nggak boleh keluar, jangan dibuka di luar, itu namanya majelis. Nah, kata Nabi al majalis bil amanah, majelis itu statusnya amanah kecuali tiga majelis ini walaupun dikatakan ini majelis rahasia boleh kita bongkar. Apa yang pertama? Majelis safki damin haram, majelis pembantaian, ada rencana pembunuhan, inti tahu, bongkar tuh, kasih tahu supaya jangan terjadi. Itu boleh dibongkar karena ini merenggutnya nyawa tuh. Sumpama inti tahu, jangan pakai ini tahu cuman ini diam aja, salah loh. Kasih tahu tapi ngomongnya ame orang tertentu, afwan tadi ini jangan tuh, ini ada rencana pembunuhan. Oh begitu, kayak dulu kan ada rencana pembunuhan, zaman dulu kan ninja tuh, ya bunuh ustadz, ya kan, bunuh kiai, wah udah di viral. Nah itu boleh inti bongkar. Atau apa lagi? Boleh lagi inti bongkar lagi majelis ya fi wad'i haramin, fi wad'in haramin. Kalau ada orang majelis ingin memperkosa, ingin menyetubuhi seseorang, ingin memperkosa, maka itu bongkar supaya jangan terjadi. Atau majelis apa ya? Majelis iktita'u malin haramin. Wah, udah sepakat nih. Ngobrol mau nimpe sepeda. Sepeda yang lumayan ini ya, buat goes ya. Otakku ini nggak benar. Bagaimana inti tahu? Bongkar itu. Nah, jadi ketika ada majelis-majelis yang nggak benar, inti boleh bongkar. Nah, di luar majelis ini, majelis yang ini amanah. Apalagi kalau udah pakai nengok. Inti lagi berempat, udah pakai nengok nih. Baru ngobrol. Jadi begini. Kalau udah pakai begini, jadi begini. Ya, ini jaga nih. Pakai ngomong jaga nih. Jangan inti ngomong.
Dia pakai ngomong sama bininya. Lu jangan cerita-cerita ya. Gue cuma berempat doang nih. Ini Ucup. Wah disebutin semuanya. Ayo ujung-ujungnya apa? Ya dicerita. Udah cuma lu doang yang tahu nih. Udah jangan cerita lagi. Besok bininya ngobrol ketemu di langkui belakang nih. Ya. Lu jangan ngomong-ngomong nih. Ya. Ujung-ujungnya yang tadi empat orang, 5 orang nambah lagi jadi 6 orang. Makanya berita itu al khobar kal gubar. Yang namanya berita itu kayak debu ketiup. Ketiup kal gubar kayak debu. Debu ketiup gimana? Oh, dia terbang sama berita kayak begitu. Makanya amanat itu dahsyat luar biasa ya. Mudah-mudahan insyaallah kita belajar dari ini semuanya ya. Terus al-majalis bil amanah. Ya. Yang selanjutnya ketika lagi duduk wa alla takdziba, jangan sekali-kali ada dusta fi kalamik ketika mengurai, ketika berbicara. Punya tujuan ngapain inti ngomong? Ada bohong di situ, litudhika bihil hadirin, supaya ya, jamaah semuanya pada ketawa. Hahaha, nggak taunya di situ ada cerita bohong. Ya, apa aja deh. Kan sekarang emang diajarin kita, diajari cerita bohong ya. Ada kan stand up ada tuh. Ya banyak cerita-cerita ngibul kan banyak gitu. Kirain bener, ujung-ujungnya meleset. Kirain bener, ujung-ujungnya kagak bener. Waduh, ngaco, hati-hati. Ya ketawa kan tetap ada kan. Bercanda ada yang diajarin Nabi Muhammad. Rasulullah bukannya nggak bercanda, tapi bercandanya kan enak. Rasulullah bercandanya ya. Bukan bercanda bohong ya kan. Wafil hadisi dalam hadis Nabi Muhammad, wailun celaka lillazi yuhaddis bil hadis. Ada orang berani cerita-cerita lihat haka bihil gaum supaya jamaah pada ketawa. Dia pengen banget jamaah ketawa sama omongannya. Ayakzib yang ujung-ujungnya ceritanya itu cerita fiktif semuanya. Kirain bener cerita bohong. Bahaya, hati-hati walaupun cerita, hati-hati kalau ada kedus wailun lahu wailun lahu ya. Wa alaika an turaiya halatal majlis, juga wajib buat kita ya untuk mengkondisikan keadaan tempat atau majelis di mana kita duduk. Jadi kalau kita ngeriung, kita harus paham mengkondisikan keadaan. Kira-kira hari ini ngumpul ngapain? Kan ada temanya pasti kan kumpul kita. Kalau memang nyantai, oke, biasa aja dengan pakaian santai. Oh, kalau kumpulnya dalam keadaan sedih, paling enggak harus mengkondisikan. Jangan nggak paham. Ini kita kumpulnya di mana nih? Kadang-kadang kita nggak paham, nggak lihat kondisi. Kumpulnya di masjid ngapain? Sembahyang. Waduh, sembahyang kita asal-asalan. Waduh. Ya maaf, nggak pantas deh kalau orang jauh kali ya, pantas ya. Orang jauh pakai macam-macam deh kaosnya deh, ya kan? Ada kaos cap kaki 3, ya kan? Ada kan tuh? Ya, ada cap apaan lagi tuh? Mangkok ya. Cap mangkok apa itu? Cap mangkok merah ya, ya. Ayam jago, ya kan? Mantap. Dari luar, dari jauh, pantas. Kalau kita bertetangga sama musalla, bertetangga sama masjid, khuzu zinatakum inda kulli masjidin, rapiin dikit, kondisikan ya kita ini mau masuk di majelis apaan. Fa in kana majlisa unsin wa farahin, kalau inti ingin bergabung di satu majelis lagi pesta, lagi ceria, majelisnya girang. Ya, majelisnya lagi majelis banyak happy kalau orang bilang. Wah, majelis ketawa, orang dia lagi enak. Wah, ya, lagi majelis khair deh, majelis nikmat. Pasyarik ahlah, silahkan bergabung dengan mereka.
Fi dzalika, sama kalau mereka pada girang ketawa, inti juga pakai ada ketawa. Alam, insyaallah khair, masyaallah, mabruk, mabruk. Jangan orang lagi girang, inti muka inti. Mukanya udah kagak enak banget. Orang girang mukanya. Ya Allah, nah ini orang bahlul yang begini. Orang lagi ketawa, inti ketawa. Jangan kaku banget mukanya. Wah, perlu diurut nih mukanya nih ya. Jangan. Nah, ini pelajaran buat kita. Jangan selamanya kita serius. Ada waktu kita serius di mana? Kalau majelisnya memang majelis lagi farah wa sururin wa unsin, majelis nikmat, majelis ajib, kitanya ajib. Kalau inti bakalan di muka umum, muka inti nggak enak, mundur di belakang beduk sono. Biar orang jangan lihat muka kita. Ntar kebaca muka inti, nih orang mukanya nggak enak banget. Yang lain ceria bolehnya. Nah ini pelajaran buat kita. Kadang-kadang ada orang nggak paham. Dia lagi pada ketawa. Kita ikutin udah suasana nih. Kita respon suasana orang enak, orang gembira. Emang nih, ya khair, Masya Allah, ajib, udah khair. Walaupun hati lo gedek, bodo amat. Yang penting muka lo enak, tampakkan. Jadi nggak ada timbul pertanyaan. Tuh, ini akhlak luar biasa. Ya, akhlak mulia, parahin. Kita disuruh musyarakah. Musyarakah, tahu musyarakah? Tuh, lihat. Inti kalau baca maulid simtud durar itu ada ayah dura inda wabihi ummah ta'nisan li janabihal mas'ud wa musyarakatan laha bi hadza simatil mamdud. Inti tahu tuh yang namanya Siti Aminah mau ngelahirin. Yang mau dilahirin siapa? Nabi Muhammad. Inti tahu gimana nggak ceritanya nggak girang nih. Siti Aminah kira-kira girang nggak? Ani mau nanya mantum nih, Siti Aminah mau ngelahirin girang nggak? Bini kita aja yang keluar belum ketahuan. Laki atau perempuan, ini cerita dulu, belum ada USG. Belum ketahuan laki apa perempuan. Girangnya minta ampun. Aduh mau lahir, girang banget. Belum ketahuan lahirnya, nah anak cantik atau ganteng juga belum ketahuan. Paling baru ketahuan dari bapaknya doangan. Bapaknya hitam, emaknya putih. Ya, nenek tos-tosan deh nih, ya kan? Bisa keling, bisa putih. Kok bisa begitu inti? Iya dong. Tapi Sayyidina Muhammad Rasulullah wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil wa sammihi dha wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqbah. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga sampai 9 bulan semuanya para anbiya datang memberikan bisyarah kepada Siti Aminah. Engkau akan mempunyai anak laki-laki menjadi sayyidil alamin, pemimpin alam, pemimpin dunia wal wasamihi, nanti kalau lahir namain dengan nama Muhammad. Pernah bini kita hamil mimpi begitu? Agak, udah lahir belum kita namain. Udah lahir belum kita namain, tapi Nabi Muhammad belum lahir udah ada namanya. Siapa yang beritain? Nabi Isa alaihi salam. Wa mubatsyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Pertanyaannya, kira-kira girang apa enggak? Girang dong pasti Ustaz. Karena girang Allah munculkan. Siapa? Asiyah. Allah munculkan siapa? Maryam fi niswatin minal haziratil qudsiyah. Untuk apa? Sambut. Dia lagi girang, dia lagi gembira, didatengin sama wanita-wanita yang luar biasa. Untuk apa? Musyarakatan. Ayo ikut. Orang lagi girang, kita juga. Makanya orang dapat anak, kita girang. Masya Allah, mudah-mudahan. Orang lagi ulang tahun, kita datang. Musyarakahnya harus cocok. Tuh, ya. Insya Allah mudah-mudahan kita paham jadi ya.
Tuh, ahlah. Wal aksu bil aksi, kebalikannya. Kalau orang lagi sedih, ya sedih yang kita munculkan. Orang lagi maaf, lagi dapat musibah, jangan ketawa-ketawa. Orang lagi musibah, dia ketawa. Kadang-kadang yang lebih ekstrim lagi, orang mati di pinggiran sononya, dia lagi main gapli. Ya Allah, ditanya lu main gapli? Gadang Ustaz, gadang. Cuman nggak cocok. Ya, orang lagi ya berduka cita. Oh, dia bukan momennya, nggak seperti itu, ya kan? Kalau lagi ngawinin kali ya gitu ya, lagi pernikahan, lagi mati, ya, mati. Ya Allah, jangan. Kata mayit hidup, waduh, kata mayit, oh gue bisa hidup, gue temenin lu. Tuh, ya. Wa iyyaka an tadhak wan nasu fi majlisi huznin. Tuh, sedikit lagi, hati-hati inti ketawa sedangkan orang lagi pada sedih. Nah, ini di sini. Wa iyyaka, kalimatnya ihzar, hati-hati. Jangan sampai orang lagi pada sedih inti girang, inti ketawa. Ya, auzubillah. Au tahzana wan nasu fi majlisi farahin, atau inti sedih sedangkan orang lagi pada ketawa. Fahadza laisa minaz zauq. Ini kondisi seperti ini terbalik, enggak pantas, enggak layak. Orang lagi senang kita ikut senang, orang lagi sedih kita ikut. Dia menampakkan seperti itu. Ya, jangan dibalik. Wa alaika aidan an tabsahal makana liman aradal julus. Juga ya, alaika nih bagi orang yang duduk, kita hendaknya kasih kelonggaran. Buat siapa? Liman aradal julus. Inti lagi duduk berdua atau bertiga, lalu ada orang diri di belakang inti, dia pengen duduk, inti bisa geser sedikit. Jangan orang masih ada beginiin dia. Pakai ngomong, dia nggak muat. Itu jamaah bahlul ya, dia nggak ngerti. Orang kasih, ayo lagi masuk foto, dia sampai begini, dia nggak apa-apa, ntar dikit lagi komat, ayo itu baru akhlak kayak begitu. Kagak, masih ada celah ditutup sama dia, pakai sorbannya taruh gitu. Pakai bilang, ya jangan ada yang masuk. Oh Allah, ada yang begitu. Wah ada. Jangan, suruh ngaji itu yang begitu, ya kan? Suruh ngaji yang bener loh, ya. Jangan, kalau ada orang kasih kalau bisa. Ya, kesian dia diri dari tadi di sembahyang sunat nggak bisa, diri aja. Coba dikasih, pahalanya gede banget inti. Nah, ini kadang ilmu cetek nggak dimanfaatin, sayang. Jangan dianggap itu cuman begini doang, sebentaran dia dapat 2 rakaat, pahalanya gede banget. Tuh di sini diterangkan ya. 5 loh. Liqauli ta'ala, firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Hai orang yang beriman, kalau kamu disuruh geser dong dikit, kata Allah, fafsahu, geser. Nanti Allah bakal berikan lagi, inti yafsahillahu lakum. Allah bakal luasin lagi. Apa? Surga inti bakal diluasin lagi sama Allah. Dosa kita bakal dihapus. Banyak banget manfaatnya nih. Ya, masih panjang, nanti kita terusin lagi tentang bab ya geser. Nih bab geser dulu gitu. Luasin dikit ya. Luasin, jangan bakhil kita. Amin tempat ya. Nah, ini nanti gimana Ustadz hukumnya? Ada orang kita suruh diri, pas dia diri kita tempatin. Tuh, udah tahu orang udah ada pecinya di situ. Udah ada pecinya, ame sorbannya lagi kamar mandi, digeser, ditaruh di pojok sono. Hukumnya gimana itu ya? Ada hukumnya, gosok jatuh termasuk. Kenapa? Nimpe tempat orang, ya kan? Hati-hati tuh, kalau nggak ngaji kena gak tuh? Dipegang, Allahu Akbar, kata malaikat, maling. Kenapa maling? Punya orang lo ambil, boleh gak? Haram. Tuh, jadi hati-hati ya. Mudah-mudahan ya kita paham insyaallah ya. Nasallallahu al-afwa wal afiyah ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsilu kulla hawba wastur lana
وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولود والأهل وسائر وكل ذي أوجيرة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا لا بالمصطفى نحظى بكل صلى وسلم عليه عدل وآله إلى تخصيص والحمد في البدء والحمد لله على نعم الله والحمد يا رسول malam Sabtu besok baru. Iya. Ya Rasulullah ya Rafiq Iwan Allahumma sholli